칼슘, 제대로만 활용되면 뼈 건강부터 혈관 건강까지 지킬 수 있는데요. 여기 자신만의 방법으로 건강을 회복한 주인공 51세 로베르타입니다. 그런데 걷는 속도가 느렸다 빨랐다 뭔가 남다른데 뭐 하시는 건가요? È una camminata a intervalli e ogni giorno io alterno 3 minuti di camminata lenta e 3 minuti di camminata veloce, tutto questo per 30 minuti al giorno e ciò mi aiuta nella circolazione dei vasi sanguigni. 그 누구보다 건강미를 뽐내고 있는 로베르타. 하지만 불과 몇 년 전만 해도 힘든 나날을 보냈다는데요. Adesso sembra che sono in buona salute, prima circa 7 anni fa soffrivo di osteoporosi e pressione alta e avevo molti problemi anche a causa della menopausa, in quanto ero ingrassata molto. 40대 초반 조기 완경이 찾아오며 로베르타의 건강엔 적신호가 켜졌답니다. Allora, guarda, in quel periodo bastava che prendessi un colpo o sbattessi magari un piede e avevo delle piccole fratture che mi impedivano poi di avere una vita normale. 하지만 건강 회복을 위해 갖은 노력을 했고 지금은 그 누구보다 건강한 삶을 살고 있다는 로베르타. 그녀가 혈관 건강과 뼈 건강을 동시에 지키기 위해 꾸준히 챙겼다는 이것. Questa è la vitamina K2. Si dice che la vitamina K2 aiuta a trasportare il calcio che circola nei vasi sanguigni fino alle ossa. Quindi è necessario ripristinare adeguatamente il calcio nelle ossa e questa vitamina K2 aiuta a trasportare il calcio nelle ossa. 로베르타가 꾸준히 챙긴 비타민 K2란 무엇일까요? 1929년 헨리크 담 박사는 혈액응고에 중요한 역할을 하는 비타민 K를 발견했으며 에드워드 박사는 비타민 K의 화학적 성질을 발견해 노벨 의학상을 받았습니다. 이후 웨스턴 프라이스 박사가 비타민 K가 부족한 가공식품을 먹고 자란 아이들의 뼈가 약하고 골절 회복 속도가 더딘 증상을 발견해 비타민 K2가 혈관에서 칼슘 침착을 막고 뼈로 이동하게 해서 뼈 건강에 도움을 준다는 것을 밝혀냈습니다. Dopo che gli erbivori mangiano piante ricche di clorofilla, queste vengono convertite in vitamina K2 da microrganismi gastrointestinali. Quindi potrebbe essere consumata naturalmente mangiando carne, burro, formaggio, eccetera. Tuttavia, a causa dei cambiamenti moderni del sistema di allevamento, il mangime è per lo più a base di cereali. Quindi la vitamina K2 non viene più prodotta in quantità sufficienti. Pertanto, la salute delle ossa e dei vasi sanguigni è necessario introdurre questa da una fonte esterna. 현대 식탁에서 사라진 비타민 K2는 우리의 뼈 건강에 직접적인 영향을 주는데요. 한 연구 결과에 따르면 최근 30년간 비타민 K2가 식탁에서 사라지면서 섭취량이 감소했고 그에 따라 골절 위험성이 증가했다는 것이 밝혀졌습니다. Se ti manca la vitamina K2, il calcio non può attaccarsi correttamente alle ossa e circola nel sangue e si lega al colesterolo, bloccando i vasi sanguigni o accumulandosi negli organi, causando calcificazioni e causando problemi all'organismo. Inoltre la K2 svolge un ruolo nella rimozione del calcio accumulato nei tessuti molli, come i vasi sanguigni, quindi deve essere in quantità sufficiente nel corpo per mantenere la salute. 운동 후 집으로 돌아간 로베르타. Ciao amore, sono tornata. Sono tornata. Tutto Com'è bene? andata oggi? Che hai fatto di bello? Ho fatto 30 minuti di camminata a intervalli sia lenta che veloce. Questo è mio marito, si chiama Walter e ha 56 anni. 사실 남편 발테르에게도 건강 암흑기가 있었다는데요. Anch'io ho avuto l'osteoporosi anche che mi ha portato 4 anni di zoppia, non potevo nemmeno più camminare nemmeno col bastone, quindi ho deciso devo fare molta attività fisica per migliorare i muscoli perché adesso è un fatto muscolare che devo riprendere. 남편 또한 뼈 건강을 회복했고 지금은 아내와 함께 활력 넘치는 삶을 보내고 있다는데요.
이 부부가 건강을 위해서 특별히 신경을 많이 쓰는 부분은 식단이랍니다. Oggi cuciniamo una pasta cacio e pepe, spaghetti cacio e pepe, poi una frittata con gli spinaci e un'insalata mista con all'interno del formaggio. 로베르타의 건강 식단이 완성됐습니다. 주로 칼슘이 풍부하게 들어간 식재료를 이용해 요리해 먹는 것을 즐긴다는 그녀. Alla salute. 건강을 회복한 이후 매일 행복을 갱신해 나가고 있는 로베르타 부부입니다. 하지만 되찾은 건강을 다시 놓치면 지금의 행복도 물거품이 돼버리겠죠? 그래서 로베르타 부부는 꾸준히 챙겨 먹는 것이 있답니다. Amore, dobbiamo prendere le pasticche K2 perché sennò è inutile che mangiamo tutti questi cibi se poi non ci integriamo. 로베르타 부부가 챙겨 먹는 비타민 K2는 어떤 doum을 주는 걸까요? La vitamina K2 può aiutare a prevenire la calcificazione, l'indurimento dei vasi sanguigni e l'accumulo di calcio. 우리가 섭취한 칼슘이나 뼈에서 나온 칼슘들은 혈관을 타고 혈관벽에 붙어 혈관 석회화를 일으키는데요. 이때 비타민 K2가 혈관 등 연조직에 쌓인 칼슘을 긁어내 뼈로 가져다가 붙이기 때문에 칼슘이 뼈에 잘 붙을 수 있도록 꼭 필요한 역할을 합니다. 실제로 비타민 K2가 풍부한 식단은 동맥 칼슘 수치를 약 50%나 감소시켰다는 연구 결과도 있는데요. Uno studio su 244 donne sane in post-menopausa ha visto i risultati di un continuo consumo di 180 microgrammi al giorno di vitamina K2 per 3 anni. 그 결과 대조군에 비해 혈관 경직도는 감소했고요. 혈관 탄력성과 심장 수축 기능에 도움이 된다는 것을 확인했습니다. 혈관 건강과 뼈 건강에 진심인 이탈리아 사람들. 그 때문인지 약국에서도 비타민 K2를 쉽게 찾아볼 수 있었는데요. Prendo spesso la vitamina K2 per la salute dei vasi sanguigni. Dicono che invecchiando il calcio che va alle ossa rimane nel sangue. Io cerco di prendermi cura della mia salute assumendo costantemente vitamina K2 che aiuta il calcio a funzionare correttamente. 이탈리아가 건강 대국인 데에는 이유가 있었습니다. E gli italiani sono molto interessati alle malattie, a prevenire le malattie vascolari. In particolare con l'aumento della popolazione anziana viene prestata maggiore attenzione alla salute vascolare e all'osteoporosi. Il numero di persone che cercano un aiuto nella vitamina K2 sta aumentando considerevolmente, sì. 이탈리아에서 찾은 슈퍼푸드는 바로 비타민 K2였습니다. 이번엔 한국에서 뼈 건강과 혈관 건강을 지켜낸 주인공을 만나러 왔는데요. 거침없이 물살을 가르며 심상치 않은 수영 실력을 선보이는 한 사람. 50m를 무서운 속도로 돌진하는 모습이 영락없이 20대 같은데요. 강철 체력이 돋보이는 오늘의 주인공. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자칭 타칭 인어공주 조현정 씨를 소개합니다. 4, 5년 전에 제가 허리 협착증도 있었고요. 골다공증도 있었는데 어떻게 하면은 잘 극복을 할 수 있을까 하고 저 나름대로 생각을 많이 했던 것 같아요. 근데 수영을 알아봤더니 수영이 협착증도 좋고요. 골다공증이나 뼈 건강에 좋다고 하시더라고요. 그래서 그때부터 수영을 정말 열심히 다녔답니다. 지금은 그 누구보다 건강미가 넘치는 현정 씨. 과거 남모를 아픔이 있었답니다. 제가 4, 5년 전에 좀 많이 아팠어요. 고혈압, 고지혈, 당뇨 이렇게까지 전 단계였기 때문에 많이 힘들었고요. 걸어가다가 다리를 삐끗했는데 금이 갔어요. 그래서 병원을 가봤거든요. 골다공증 진단이 나온 거예요. 50대 초반에 진단받은 골다공증 수치는 마이너스 4.8로 충격적인 수치였다는데요. 골다공증 얘기 듣고서 사실 그거는 나이 많으신 어르신들만 오는 건 줄 알았어요. 50대 초반에 그 말씀 들으니까 우울감도 오고 앞으로 나는 어떻게 살아가야 되지?
걱정도 너무 많이 됐었어요. 우울해하던 현정 씨를 붙잡아준 가족들. 그 덕분에 현정 씨는 다시 힘을 낼 수 있었답니다. 이후 갖은 노력으로 혈관 건강과 뼈 건강을 회복하기 위해 노력한 현정 씨. 처음에 조현정님이 오셨을 때는 좀 불안하시는 것도 있었고 긴장도도 조금 높으셨어요. 근데 한 2, 3년 동안 꾸준히 오시면서 운동을 거의 매일매일 하다시피 하다 보니 건강도 많이 좋아지셨고 이제는 수영하면서 다른 회원들보다 속도 그리고 자세 면에서는 아주 좋으신 것 같아요. 수영이 끝난 후 특히 관절 건강과 뼈 건강 두 마리 토끼를 동시에 잡기 위해 운동 후에 꾸준히 챙겨 먹는 것이 있답니다. 비타민 K2인데요. 뼈 건강에 도움이 된다고 해서 챙겨 먹고 있어요. 제가 그동안 칼슘이 들어간 음식을 많이 챙겨 먹었는데 그 칼슘이 뼈로 가지 않고 혈관으로 빠지는 경우가 있다고 하더라고요. 그런데 비타민 K2를 꾸준히 챙겨 먹으면 칼슘이 혈관으로 가는 걸 막고 뼈로 잘 갈 수 있게 도와준다고 하더라고요. 현정 씨가 꾸준히 챙겨 먹은 비타민 K2는 우리 몸에 어떤 도움이 되는 걸까요? 칼슘은 알칼리 성질을 띠고 있는데 피 속의 산과 알칼리성을 조절하는 데 중요한 역할을 하게 됩니다. 혈액이 감염이나 급성염증 등으로 인해서 산성화되면 칼슘이 이 산성을 중화시키기 위해서 칼슘이 뼈에서 혈중으로 나오게 되는데요. 혈액의 산염기 밸런스를 맞추고 난 다음에 혈중에 있는 칼슘은 다시 원래 있던 뼈로 돌아가 주는 것이 좋은데요. 이때 사용하고 남은 칼슘을 다시 뼈에 붙이거나 음식으로 섭취한 칼슘이 혈관에 쌓이지 않고 뼈로 붙도록 접착제 역할을 하는 것이 비타민 K2입니다. 한 연구에서는 비타민 K2 섭취가 관상동맥 석회화 감소에 도움이 된다고 밝혀졌는데요. 실제 검은 점처럼 박힌 석회 덩어리가 깨끗하게 사라진 것을 확인할 수 있었습니다. 하나, 둘, 셋. 골다공증을 극복하기 위해 노인도 할 수 있는 쉬운 운동으로 운동을 시작한 현정 씨. 최근엔 그 운동을 친정 어머니에게 알려주는 시간을 종종 가지고 있다는데요. 제가 집에서 간단하게 할 수 있는 운동을 찾아보니까 물 채워서 근력 운동 겸 균형 감각 찾기에는 아주 제격이더라고요. 이걸로 함으로써 힘도 생기고 자세도 달라지고 도움을 많이 받고 있어요. 과거 딸이 아팠을 때를 생각하면 여전히 마음이 불안하다는 어머니 순숙 씨. 아이, 많이 속상했지요. 나도 나이 들어서 아프는데 젊은 딸하고 아프다 보니 오직 걱정 많겠습니까? 보면은 맨날 부딪혀가지고 멍들어가 있고 아프다고 누워가 있고 그러면 제가 속이 많이 상하지요. 근데 요즘은 너무 좋아요. 딸이 맨날 보고 싶어도 실정이 안 날 정도로 내 딸이지만 예뻐요. 온 가족의 걱정에 힘입어 열심히 노력한 덕분에 현재 현정 씨의 뼈 건강 상태는 골다공증에서 골감소증으로 많이 회복된 상태랍니다. 강골로 거듭나고 있는 현정 씨. 건강을 되찾은 후 다시 예전으로 돌아가지 않기 위해 노력하는 것이 바로 식단이라는데요. 제가 예전에 골다공증이랑 협착증으로 너무너무 고생이 심했잖아요. 보니까 먹는 게 또 중요하더라고요. 나이가 있다 보니까 단백질로 먹어야지 소화도 잘 돼, 근육도 생겨. 그래서 골고루 제가 잘 챙겨 먹으려고 노력하고 있어요. 브로콜리 두부 무침부터 정성 가득 각종 반찬까지 현정 씨의 건강식이 완성됐습니다. 엄마 식사하세요. 그래. 영양을 제한하는 것보단 나이에 맞게 각종 영양소를 풍부하게 섭취하기 위해 노력한다는 현정 씨. 야식과 배달 음식을 좋아했던 과거와 달리 집밥을 해먹은 뒤로 건강이 더 좋아졌는데요.
음식으로 먹은 영양소들이 체내에 제대로 작용할 수 있도록 꾸준히 챙겨 먹는 것도 있답니다. 뭘 먹는 거야? 엄마 이거 응. 칼슘이 응. 뼈로 잘 가게 도와주는 건데 응. 엄마도 한번 드셔볼래요? 나도 한번 줘봐. 현정 씨가 꾸준히 챙겨 먹는 비타민 K2. 나도 먹고 건강해야지. 엄마 드세요. 비타민 K2는 건강에 어떤 긍정적인 도움을 주는 걸까요? 혈관 등 연조직에 쌓인 칼슘을 긁어내 뼈로 붙여주는 역할을 하는 것이 바로 비타민 K2인데요. 때문에 체내에 부족함이 없어야 뼈와 혈관 건강을 지킬 수 있습니다. 비타민 K2가 혈관 건강에 미치는 영향을 추적 관찰한 결과 관상동맥 질환 위험률이 41%, 혈관 질환 사망률이 57% 감소한 것을 확인했고, 또한 실제로 만성질환 환자에게 비타민 D와 비타민 K2를 섭취시킨 결과 관상동맥 석회화 증가율이 낮아진 것을 확인할 수 있었습니다.